मो चाकराणी जेतेबेले मो पुओ को गाधोई दउतला तो चिल्लाई की कहला कि हे भगवान एभली पुओ काहाको भी न दियंतु। मु शुणिकी रागिगली। मु पचारिली कि कौन पाई एमिति कहलु। से प्रथमे तो हड़बड़ाई गला आउ छाप ढोकी ढोकी कहला कि नाई मामा आपण दी जण एते गोरा अछंती हेले पुओटा कला बोली सेमिति मो पार्टी बाहरी गला। हेले मते ता ऊपर एते राग आसला जे मु ताकू घरु काढ़ी देली। आउ परदिन जेतेबेले मु ताकू गाधोइबाकू नेली तो गाधुआ घरे मोर होश उड़ीगला। कारण मो पुओ तो मो विवाहर 7 वर्ष पर्यंत पिलाटीए हो नथिला। आमे अनेक डाक्तर को देखाइथिलु किंतु एबे जेबे मो स्वामी को डाक्तर को देखाया पई कहउतली तो से जमा भी राजी हो नथिले। आउ से मोते छाड़ी द्वितीय बाहागर हवा पई भी कहउतले। मु बहुत डरी डरी घरे रहउतली आ मो मन भी दुख हेउतला। दिने रातिरे एई द्वितीय बाहागर को नहीं आम भितर बहुत झगड़ा चलिला। आ से रातिरे मो हाथ धरी घर बाहर कर देले। मो हाथ धरी घर काढ़ी देउथले तो आम पाख घर अंजू भाउज धाई आसिले आउ कहले कि ताकू आउ किछि समय दियो। मो स्वामी मते छाड़ी देले। मो स्वामी मो अपेक्षा पड़ोसी घर अंजू भाउज को बेसी मानुथिले आउ तांको कथा शुणुथिले। मते तो अंजू भाउज उपरे सेथिपाई राग आसुथिला किंतु आज प्रथम थर मते तांको बहुत भल लागिला। एई अंजू भाउज एई पड़ोसी घरे रहिवार मात्र 2 मास होईची। हेले मो स्वामी आसीबा दिनठू तांकर बहुत प्रशंसा करती। सेइथिपाई मु अंजू भाउज को रागुथिले भी जेतेबेले अंजू भाउज मो सहित मिसंती तो बहुत भल कथा हुअंती आ मोर दुख भी बहुत शीघ्र दूर हब बोली भी कहती। तांको स्वामी विदेश रे रहुथिले सेइथिपाई से घर भड़ा नहीं एठिकी चली आसीथिले। से केवल आम सहित मिसुथिले। मो स्वामी तांको प्रशंसा करने को मते केवल भल लागु नथिला नहले आउ सब किछि मते तांकर ठीक ठाक लागुथिला। दिने सकाळु सकाळु अंजू भाउज धाई आसिले आउ कहले कि मोना प्लीज डाक्तर को टिके डाकी दियो मोर गर्भ जंत्रणा आरंभ हो गलानी। मु अंजू भाउज को देखिली आउ आश्चर्य होई गली। से आसीबार 6 मास होई गलानी हेले काई केबे तो से एई विषय किछि भी कहि नथिले आ तांको पेट देखिबी सेमिति बड़ किछि जणा पडु नथिला। अंजू भाउज पुणी मो हाथ हल्ले कहले कि प्लीज डाक्तर को डाकी दियो। मु तापरे आमर चिन्हा डाक्तर को फोन कली आ डाक्तर आसी तांकर डेलीवरी घरे करदेले। तांकर पुओटीए होइथिला। मु तांकर जत्न नेउथिली। से 2-3 घंटा परे टिके सुस्थ हला परे आम घर को आसी पुओटी को मो कोଳରେ देइदेले आ कहले कि तू आजिठू यार माँ तुमे दुजन याको पालिबो। मु तांको पचारिली कि हेले निज छुआ को किए एमिति देई दिए तुमे आम सहित रहस्य करूना तो। से कहले कि नाई नाई तुमे याको रख। मु कहली आउ जेतेबेले तुम स्वामी तुमको पचारिबे तो। से कहले कि मो स्वामी जदि पचारिबे तो मु कहिदेबी कि हॉस्पिटल रे मो छुआ जन्म हेबा बेलको मरी सारिथिला। मते ए जिंस ठीक लागु नथिले भी हेले लोभ भी संभाली पारु नथिली। मो स्वामी भी कहले कि जदि अंजू भाउज दउचंती तो रखिनियो। मु भी लोभरे रखिनेली आ मो स्वामी को मु मार्केट को पठेली छुआ पाई डब्बा खीर आ बोतल नहीं आसीबा पाई। मो स्वामी भी सारा दिन छुआ पछरे लागिथिले। छुआ भी बहुत खुशी रे सोई जाइथिला। जेतेबेले राती हे आ से सारा राती कांदिबाकू लागिला। जेते हलेई ताकू बुलौथुलु तो से किंतु कांद जमा बंद करू नथिला। मो स्वामी कहले कि नियो अंजू भाउज पाखरे टिके छाड़ी देई आसीबो। से मार कोल सुंघिले निश्चय सोई जीवो। मते मो स्वामी उपरे राग माडिला। मु कहली काहेकि मु कोन छुआ रखि परिबिनी कि। छुआ भी बेल को बेल बहुत कांदिबारे लागिथिला। मु एबे बाध्य होई ताकू अंजू भाउजंको घर को नै गली। जेतेबेले अंजू भाउजंको कबाट खोलिली तो कबाट भीतर पाखु खोला थिला। मु भीतर को जाई देखिली कि भाउजंको रूम रे किछि भी जिनिस नथिला कि भाउज भी नथिले। मु तांको बाथरूम आदि भी खोलिली किंतु कोठी भी भाउज नथिले। मु फेरी आसुथली तो तांको टेबल उपरे खंडिए 4-14 कागज को देखिली। आ कागज खोलिली तो सेथिरे लेखा थिला कि ए पुओ सब दिन पई तुमर। मु विवाह करी नाही। ए संतान भी कहार मते ताहा भी जणा नाही। मु तो
ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ହେଲେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଛୁଆ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଆଉ 4-5 ମାସ ରଖିଦେବି ତ ତୁମର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁମ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ରଖିଲି। ତୁମେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ ମୋତେ ବି କେବେ ଖୋଜିବନି। ଆଉ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଖରାପ ବି ଭାବିବନି। ଆଉ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବନି, କାରଣ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ହାତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିଠିକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣି ଆଉ ଦେଖାଇଲିନି। ଚିଠିକୁ ସେଇଠି ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ଏଭଳି ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ଚାଲ ଆମେ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନେଇ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇଭଳି ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ ମନା କରି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବି ଦେଲିନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅ ବି ଶୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଜମା ବି ରାତିରେ ପଚାରିଲେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା କି ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସି କହିଲି କି ଭାଉଜ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ନାହିଁ। ସେ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ତ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି ଛୁଆକୁ ରଖିବି କି ଦେଖିବି ମୋର ଲୋଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଜମା ବି ଛୁଆ ଆଣିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ହେଲେ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଗଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ରଖିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅଟିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୋ କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଚାକରାଣୀକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଘରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ କହିଲି କି ତୁ ସାରାଦିନ ରହି ପୁଅର ସେବା କରିବୁ। ସେ ପୁଅର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପୁଅ ବି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଏତେ ଲକି ଥିଲା କି କିଛି ଦିନ ନ ଯାଉଣୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ତ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ହେଲେ ମୋର କାମ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପୁଅର ସାରା ଯତ୍ନ ମୋ ଚାକରାଣୀ ହାତରେ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ବର୍ଷେ ହଉ ହଉ ମୋର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ମୋର ଝିଅଟିଏ ହେଲା ପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ସମୟ କାଟୁଥିଲୁ। ଏବେ କାମ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହୁଥିଲି କି ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝ। ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ କାମ ବୋଧେ ହୋଇପାରିବନି। ଏଇ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅକୁ 6 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲି କି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ସବୁଦିନ ରଖିଥିବ। ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ବି ଭାଇକୁ ନ ଧରିଲେ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଚାକରାଣୀ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା ତ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଚିଲେଇକି କହିଲା କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଭଳି ଛୁଆ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ସେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା ଆଉ ନିଜର ଶାଢ଼ୀପଟା ଠିକ୍ କରି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ଛାପ ଢୋକି ଢୋକି କହିଲା କି ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଗୋରା, ଝିଅ ବି ଏତେ ଗୋରା, ପୁଅଟା କଳା ବୋଲି ସେମିତି ଖାଲି କହିଦେଲି। ହେଲେ ମୋତେ ତା କଥା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ କାମରୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କହିଲି କାଲିଠୁ ତୁ ଆଉ ଜମା ବି ଆସିବୁନି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବି ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୋ ବିବାହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହିଗଲା। ସେ ଯେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ତ ମୋର ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଚାଲିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ତା ପାଦ ପଡ଼ିଲାରୁ ମୋ ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ଆସିଗଲା। ଆମର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ମୋ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି କହିବାଟା କାହିଁକି ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲି କି ମୁଁ ସେଇ ଚାକରାଣୀକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖ। ମୋ
ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବୋଧେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ ଆଉ ଲୋକ ଖୋଜିବାରେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ନେଲି ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୋର ମୋ ଚାକରାଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାହା କେବେ ବି ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କାମ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କରାଉନଥିଲି। ମୋ ପୁଅର ସବୁ କାମ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ କରୁଥିଲି। ଏଇ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅ 10ମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି। ଦିନେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ତ ତା ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ମୁଁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆମ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଜମା ବି ଆସନି। ମୁଁ କହିଲି କି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବା କ'ଣ ଠିକ୍? ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବ ତ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ କି? ତାପରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହାକି ମୋ ପୁଅର ଥିଲା। ତାର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟାଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତା ନିଜକୁ ଜଣେ କିନ୍ନର ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା ଆଉ ସେ କିନ୍ନର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏହା ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏ କଥା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ ଜାଣିସାରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ କାଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କଥା ଆଦୌ କହୁନଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇବା ଛାଡ଼ି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ପୁଅ କହିଲା କି ତୁମକୁ ଯଦି ମୋ କିନ୍ନର ହେବା ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି କାମ କରିବୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏତିକି କହି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅ ବି ରାଗି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କବାଟକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ବାଡ଼େଇ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ସେ ପୁଅ ସହିତ ଯିବ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ବସିକି କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଲା ତ କାହାର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ରେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି କି ମୋ ପୁଅ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଆସି ଭୁଲ ମାଗିଲା। କହିଲା କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କାମ କରିବିନି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲି ତ କିଛି ମଦୁଆ ମୋତେ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ମୋ ସହିତ ସେମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ କିଛି କିନ୍ନର ଆସି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ଆଣି ଏବେ ମୋତେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କି ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କେତେ ବିପଦ। ମୁଁ ଏବେ କଥା ଦେଉଛି ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସେଭଳି କିଛି ବି କାମ କରିବିନି। ମନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ଆମ ଭଳି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଖୋଲିଛି। ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜରେ ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ସେଇ ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସତରେ ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ବହୁତ ବିରଳ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଜୁ ଭାଉଜ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି। ଗପଟି ଏତିକି ଥିଲା, ତେଣୁ କେବେ ନିଜକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଛୋଟ ମନେ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ନର ହେବା କିଛି ପାପର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।